Students, is it visible? Is it visible, students? Today's topics are assessment of safety and risk, safe exit, risk benefit analysis, safety lessons from Challenger. We have seen this Challenger case study in the first unit itself. In the first unit itself, that is launching a satellite into the orbit. We have seen there some of the due to the o-ring structure deficiency or some errors in the manufacturing unit of that Challenger. In that Challenger, it is collapsed in the ocean like that. Okay, we are going to see again. Going to see the Challenger. What is that lessons we have noted there? We will see all those things again for this session. First one, assessment of safety and risk. In that, uncertainties in assessment. There are many positive uncertainties in determining the risk of a product or service. There are many positive uncertainties are there. Let me. There are many positive uncertainties are present in determining the risk of a product or service. That is restricted access to knowledge on risk here. Restricted access to knowledge on risk. Some organizations do not disclose the data. అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయమ్మా అంతా డేటా కూడా అంతా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్స్కి అంతా ఇచ్చేది అనమాట డేటా అది డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ నాట్ డిస్క్లోజెస్ ది డేటా సైటింగ్ లీగల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని లీగల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్స్కి ఇవ్వరు అనమాట దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ టు ది నాలెడ్జ్ ఆన్ రిస్క్ మనకి some restrictions will be provided by each and every company or organization in order to by knowing that risk everyone don't accept that product into the society. That's why they are going to hide that actual risk here. And uncertain behavior of materials, and they are going to hide this uncertain behavior of materials also. Test data supplied by suppliers are only statistical. ఏదైనా టెస్ట్ చేశారనుకున్నాం ఒక ప్రోడక్ట్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు దాని రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా ఆ రిజల్ట్స్ని ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ పరంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటారు అనమాట మిగతా దాని మీద అనాలిసిస్ చేయడానికి వాటికి యూజ్ చేయరు అనమాట అది కూడా ఇండివిజువల్స్కి కస్టమర్స్కి చెప్పరు అనమాట ది ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ మే బిహేవ్ considerably 3 sigma different from the statistical mean obtained from the testings on random samples here. Some statistical means they are going to calculate some mean variance different factors are there from the obtained product analysis. Those things are only for on the card sake they are going to have they are not going to give the information regarding this product. What are the results we have got? We have got the results like this, and this is not going to affect the individual life like that. They are not at all reveal those things to the customers here. Okay, they just do the results and they will hide the results, and they put their results in somewhere else in the file itself. That's it. And next one is uncertain and varying behavior of user environments such as physical shock, thermal shock, fatigue, creep, impulse, and self-excited vibrations in components or structures due to winds, snowfall, rains cause sudden failure of the whole structure. These are the some uncertainty situations. That is physical shock. We may cause some physical shock, thermal shock, fatigue, creep, impulse, and self-excited vibrations in components or structures due to winds, snowfall, and rains cause sudden failure of the whole structure. Also, will take place due to these disadvantages. An error or wrong procedure during assembly or joining the components may cause
అడిషనల్ స్ట్రెస్. ఏదైనా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని తీసుకొని అసెంబుల్ చేశారు అనుకున్నాం. అసెంబుల్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబుల్ కంప్యూటర్ తీసుకుంటే సిపియు ఒక దగ్గర, మానిటర్ ఒక దగ్గర, మళ్ళీ మౌస్ ఒక దగ్గర, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకొని అసెంబుల్ చేస్తే ఆ వర్క్, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ మే నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. మనకి duration of that system is not going to be in the good condition. Each and every component is not going to be in the good condition. Whereas if we consider all the parts are from the same company, we can take warranty from each and every company, and we can use the warranty and the guarantee from that product easily. Okay. Like that, each and every uh, component, while assembling each and every component, some additional stress is going to be applied for each and every component, and it leads to the failure also. Some of the components are going to fail. And the misuse of material or product remaining untracked, example, exposure to rain or snow or damp weather is likely to change the properties. ఏదైనా సరే మనకు ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్కి ఇది బాగా అప్లై అవుతుంది అనమాట. ద యూజ్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ products remaining untracked, example, exposure to rain, snow or damp weather is likely to change the properties of any electronic component. That's why any company don't give the any electronic company is not able to give the warranty maximum of 1 year. 1 year కంటే కూడా maximum warranty ఇవ్వలేదు అనమాట. Warranty and guarantee is not at all applicable for electronic device. Why? Because there is some uncertainties will be there for the well-being of that particular component, like that. And the use or misuse of materials or product remains on track. Example, this is one, due to rain, snow or damp weathers, that changes the properties of that component. Newer applications of obsolete technologies remains unpublished. ఏదైనా newer application, ఏదైనా కొత్త యాప్ వచ్చింది అనుకుంటామా, కొత్త యాప్ వచ్చేస్తే అబ్సొలేట్, పాత పాత టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసుకొని ఒక న్యూ యాప్ పబ్లిష్ చేసినా సరే, న్యూ యాప్ని డెవలప్ చేసినా సరే, ఇట్ ఈస్ రిమైన్స్ యాజ్ ది అన్పబ్లిష్డ్ వన్ అనమాట. అది యూజ్లెస్గానే ఉంటుంది అనమాట. పాత సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజువల్ బేసిక్స్ అని, ఫోర్ట్రాన్ అని చెప్పి విండోస్ ఉంటే జావా, ఇట్లాగా అన్ని పాత సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేసి మనం కొత్తది ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసినా సరే, అది పెద్ద ఇన్నోవేషన్లా ఉండదు అనమాట. దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్, ఇట్ రిమైన్స్ ది అన్పబ్లిష్డ్ స్టేట్లోనే ఉండిపోయింది అనమాట. అది newer applications of obsolete technologies remains unpublished. Substitution of newer materials whose behavior are not disclosed. Substitution of newer materials, కొత్త మెటీరియల్స్ ఏదైనా వస్తే వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, హూస్ బిహేవియర్ ఆర్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్. ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి న్యూయర్ మెటీరియల్స్తో మనం ఏదైనా కాంపోనెంట్ని రెడీ చేసి, ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేసి అవి పబ్లిష్ చేయాలన్నమాట. ప్రాపర్గా పబ్లిష్ చేస్తే ఫైన్. అదే పబ్లిష్ చేయలేకపోతే ఇట్ మే లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ బ్యాడ్ సైడ్ అనమాట. అది ప్రాపర్గా లీడ్ అవ్వదు అనమాట. దాన్ని మేము ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని బై ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి చెప్పాలన్నమాట. చెప్పకపోతే ఏంటంటే దట్ విల్ లీడ్స్ టు ది బ్యాడ్ థింగ్ టు ది కస్టమర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ది సొసైటీ ఆల్సో. The unexpected and unintended outcomes of the product or project. Unexpected things, unexpected outcomes కూడా కొన్నిసార్లు ప్రోడక్ట్కి దారి తీయచ్చు. అది this is not at all good for the product as well as the company. All these aspects makes the estimation of risk complex and unreliable. Hence, the data are to be monitored continuously and risk estimation updated periodically. అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్లో ఉంటాయి అనమాట. అన్ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్, దీస్ ఆర్ సమ్ అన్సర్టెనిటీస్ అనమాట. ద ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ బికమ్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఇవన్నీ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. అన్ని కేసెస్ తీసుకున్నప్పటికీ కొన్ని కేసెస్ మన చేతిలో లేని కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఈ ఎస్టిమేషన్ unexpected things we may come across, those things are complex and unreliable. Hence, the data are to be monitored continuously. అందుకని మనం డేటా కానీ మనకు వచ్చే అవుట్పుట్స్ కానీ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూనే ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ we can give good estimation for the risk here. These are some of the assessments, some of the risk, some of the uncertainties in assessment here.
For example, for example, a few friends live very near the cement plant. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి సిమెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర ఉన్నారు యాజ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు చూస్ ఏ బెటర్ లొకేషన్ ఫర్ దేర్ హౌసెస్. అంటే కొంచెం వాళ్ళకి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అనుకుంటాం. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఒక దగ్గర తీసుకుందాం మనందరం కలిసి ఒక గ్రూప్ హౌసింగ్ లాగా కట్టుకుందాం అన్నట్టు అనుకుంటారు అనమాట. అట్లా అనుకొని ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర వాళ్ళు ఒక హౌస్ తీసుకుంటారు అనమాట. కొన్ని స్థలాలు తీసుకొని అక్కడ హౌస్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు అనమాట. ద గ్రూప్ వర్కర్స్ హ్యాస్ motor mechanism in an automobile service station nearby. Group works the group works as మోటార్ మెకానిక్స్ గా ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా మోటార్ మెకానిక్స్ గా ఉన్నారనమాట. ఇన్ అన్ ఆటోమొబైల్ సర్వీస్ స్టేషన్, ఒక ఆటోమొబైల్ సర్వీస్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తారు అనమాట వాళ్ళు మొత్తం, ఆ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. ఓకే, ద ఎయిర్ ఈస్ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ సరౌండింగ్స్ ఎట్లా ఉందో చెప్తున్నారు అనమాట. ద ఎయిర్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డస్ట్. అది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కదా, ఆ ఎయిర్ మొత్తంలో డస్ట్ ఉంది అనమాట. ద ఎయిర్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ సమ్ డ్రైనేజ్ కెనల్స్ కట్ అక్రాస్ దేర్ హౌస్ సైడ్స్. డ్రైనేజ్ కెనల్స్ కూడా కట్ అయిపోయి ఆ వాటర్ మొత్తం బ్యాడ్ డ్రైన్ వాటర్ మొత్తం వీళ్ళ వైపు వస్తుంది అనమాట. దే హోల్డ్ దట్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఇన్వాలంటరీ రిస్క్. అది మొత్తం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ. వాళ్ళు సొంతగా కావాలనుకుని రాలేదు, అది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మొత్తం ఈ డ్యామేజెస్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఆ డస్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద హౌస్. దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు involuntary risk here from dust and the drain. But the same persons have previously owned motorcycles with which they travel during weekends to their villages through muddy roads అన్నమాట. అదే పర్సన్, బట్ ద సేమ్ పర్సన్స్ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ ఓన్డ్ మోటార్ సైకిల్స్. ప్రీవియస్గానే వాళ్ళు ఒక మోటార్ సైకిల్ని ఓన్ చేసుకున్నారు. విత్ విచ్ దే ట్రావెల్ డ్యూరింగ్ వీకెండ్స్. వాళ్ళు వీకెండ్స్ ఆ మోటార్ సైకిల్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు టు దేర్ విలేజెస్ త్రూ మడ్డీ రోడ్స్ అనమాట. బాగా బురదగా ఉన్న రోడ్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ మోటార్ సైకిల్ మీదే. అది అండ్ నౌ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ రిస్క్ వాలంటరీలీ. దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ నో అప్రహెన్షన్స్ ఆన్ దేర్ ట్రావెల్. వాళ్ళకి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ చూడు ఏం లేదనమాట ఆ ట్రావెల్ చేయటం వల్ల అని చెప్తున్నారు అనమాట. Statistical study indicates that the individuals are more ready to accept voluntary risk. That is, those voluntary risks are hunting, skiing, fighting in wars, etc. Than the involuntary risk. That is, involuntary risk means దట్ ఈస్ మన ప్రమేయం లేకుండా ఎటువంటి, ఇది వాలంటరీ మీన్స్ మన ప్రమేయం ఉందన్నమాట, కావాలని తీసుకునేదాన్ని వాలంటరీ అంటాం. వాలంటరీ రిస్క్, ఇన్వాలంటరీ రిస్క్ మన ప్రమేయం ఏమి లేకుండా మనకు తెలియకుండానే జరిగేది అనమాట. ఇన్వాలంటరీ రిస్క్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్, న్యాచురల్ కెలామిటీ. ఈవెన్ దో ది వాలంటరీ రిస్క్ ఆర్ 1000 times more fatal. Voluntary risk are 1000 times more fatal than involuntary ones. Individuals meet them for the thrill or adrenal quest or for achievement and for a page in the Guinness record. అదేంటంటే వాలంటరీగా చేసేదానిలో ఏంటంటే రిస్క్ ఉన్నా సరే భరిస్తాం అనమాట. అది మనకు ముందే తెలుస్తుంది కాబట్టి. అదే ఇన్వాలంటరీ దానిలో రిస్క్ మనకు తెలియదు అనమాట, ఏ టైంలో వస్తుంది ఏంటనేది తెలియదు కాబట్టి అది మనం తట్టుకోలేము అనమాట. అది ఆ రిస్క్ అనేది మనం తట్టుకోలేము. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ హియర్. Another stand or perception closely related to this example is that of control. There are people who chose to play stunts such as jumping through fire gates, skiing and flying, car racing through tortuous terrains. Most of these people exhibit extraordinary confidence in them and on their gadgets, and also believe that the hazards are under their control. వాళ్ళు అట్లాగా కొంతమంది ఏంటంటే వీళ్ళే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కొన్ని రిస్కీ ఫీట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అవన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అనుకుని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇది వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఈ రిస్కీ ఫీట్స్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ ఫీట్స్ అన్ని చేస్తుంటారు అనమాట వీళ్ళు. పర్సెప్షన్ ఏంటంటే కంట్రోల్. ఒక వ్యక్తికి కంట్రోల్ ఉన్నా సరే దే కెన్ గెట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ అనమాట. ఆ కంట్రోల్ లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ కంట్రోల్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేకపోతే ఆటోమేటికలీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ డిస్కంఫర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్హార్ట్ ఇన్ నేచర్ అనమాట. అండ్ సేఫ్ ఎగ్జిట్. నెక్స్ట్ వన్ is safe exit. In the study of safety, the safe exit principles are recommended.
The condition referred to as a safe exit or the product when it fails should fail safely. ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఫెయిల్ అయితే అది సేఫ్గా ఫెయిల్ అవ్వాలన్నమాట. అది అది వేరొక ఇండివిజువల్ యూస్ చేసే ఇండివిజువల్కి హార్మ్ చేసి అవ్వకూడదు అనమాట. సేఫ్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెలివిజన్ అదర్ కాస్ట్లీ థింగ్ అది రిఫ్రిజిరేటర్ అనుకుందాం. ఆ రిఫ్రిజిరేటర్లో సమ్ కంప్రెసర్ పాడైపోయింది. ఆ కంప్రెసర్ పాడైపోయినప్పుడు బార్న్స్ రాకుండా నార్మల్గా ఆ కంప్రెసర్ వరకే షట్ డౌన్ అయిపోయి మామూలుగా అయితే వీ కెన్ మేక్ సమ్ రిపేర్ టు దట్ రిఫ్రిజిరేటర్ లైక్ దట్. ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ కావాల్సిన విత్ ఇన్ వారంటీలో ఉంటే వీ కెన్ కాల్ అప్ టు ది కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ కాల్ and we will make and we will obtain some services from that particular company like that. It is possible. That is just like some failing safely. అదే అట్లా కాకుండా అదే రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెసర్ పేలిపోయింది అనుకోండి, ఆ కంప్రెసర్ బర్స్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది power supply and the entire room is going to be burns out of the entire refrigerator as well as entire room is going to be burning out of the entire room. That is unsafe thing అనమాట. unsafe failure అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. That is the first point. The product which it fails should fail safely. The product when it fails can be abandoned safely. ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుందో తెలిస్తే దాన్ని మనం వదిలేయచ్చు అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని యూస్ చేయకుండా అట్లా వదిలేస్తాం అనమాట, ఎప్పుడు పాడైపోతుందో తెలిస్తే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ టెలివిజన్ తీసుకొని ఒక 10 years అయింది అనుకుందాం. ఒక 10 years అయితే దానిలో చిన్న ఆ టెలివిజన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిక్చర్ ట్యూబ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దానికి మనకి బ్లర్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వస్తుంది, లేకపోతే డాంపింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వస్తుంది అనుకోండి. దాన్ని ఇంకా యూస్ చేస్తే యూజ్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. దానికని వీ కెన్ యూస్ we will make that system or television abundant state. దాన్ని వదిలేస్తాం అనమాట. ఒక పక్కన అట్లాగా వాడకుండా అట్లా వదిలేస్తాం. we will go for new one. It does not, this is by abandoning. దాన్ని అట్లా వదిలేయటం వల్ల మనకేమీ హార్మ్ జరగదు అనమాట. దట్ ఈస్ the product when it fails can be abandoned safely. It does not harm other by explosion or radiation. ఎక్స్ప్లోజన్తో కూడా రేడియేషన్తో కూడా మనకేమి ఎఫెక్ట్ చేయదు అనమాట అట్లాగే. And next one is the user can safely escape the product. Example, ship needs sufficient number of lifeboats for all passengers and crew. లైఫ్ బోట్స్ షిప్లో ఏంటంటే అదే కదమ్మా, టైటానిక్ షిప్లో ట్రావెల్ చేసే ప్యాసింజర్స్ 5,000 మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళు లైఫ్ బోట్స్ పెట్టింది అప్రాక్సిమేట్లీ ఓన్లీ 1,000 పెట్టారు అనమాట. లైక్ దట్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ దట్ యాక్సిడెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ ఇన్ దట్ యాక్సిడెంట్. అదే ఎగ్జాంపుల్. That is lifeboats. Ship need sufficient number of lifeboats for all passengers and crew. Multiple storage buildings need usable fire escapes. అట్లానే ఒక మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఆ మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్కి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్న ఫైర్ ఎగ్జిట్స్ కూడా ఉండాలన్నమాట. అట్లా లేకుండా ఫైర్ ఎగ్జిట్స్ ఏమీ లేకుండా మామూలుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్టేర్ కేస్ ద్వారా కానీ లిఫ్ట్స్ ద్వారా కానీ వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అందుకని 2 ఎగ్జిట్స్ ఉండేలా చూసుకుంటారు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, బాగా కంపోజ్డ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన అపార్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటే దానిలో ఫైర్ ఎగ్జిట్స్కి ఒక వే ఇస్తారు. నార్మల్ స్టెప్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ లిఫ్ట్స్కి ఒక వే ఇస్తారు అనమాట. అట్లా పెట్టుకుంటారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిస్క్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. Risk benefit analysis. The major reasons for analysis of the risk benefit are to know risk and benefits and weigh them each. మనకి రిస్క్ ఏం చేయాలంటే రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్, టు నో ది రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ వెయ్ దమ్ ఈచ్. రిస్క్ అయితే రిస్క్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాన్ని కరెక్ట్గా వెయిటేజ్ ఇవ్వగలగాలన్నమాట. ఆ రిస్క్ పర్సంటేజ్ లెవెల్స్ ఎంత, దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆ బెనిఫిట్ మనకి ఎంతగా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి. రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందనుకో, దర్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ దట్ బెనిఫిట్ rate is also going to be degraded. That weighing should be done in a proper way. To decide on the designs advertisability of product or product, decide on the design point of view. To decide on designs advisability of product or project, we are supposed to take some, we need to decide on design point of view as well as advisability of product. ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది,
ఏ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుందని చెప్పి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దట్ ప్రోడక్ట్ యూ విల్ మేక్ సమ్ సర్వే, ఒక సర్వే చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేయాలనుకోండి, మనకి ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మన ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ వర్కింగ్ ఏ కంపెనీ ల్యాప్టాప్ బాగుంది ఏంటనేది చూస్తాం అనమాట. అట్లాగా హెచ్పి బాగుందా, లెనోవో బాగుందా, డెల్ బాగుందా అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాం అనమాట. we will decide upon the design point of view as well as the specifications point of view. Different specifications మన రిక్వైర్మెంట్ అన్నీ చూసుకొని we will go for పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ని పర్చేస్ చేస్తాం ఫైనల్గా అన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకొని. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. అండ్ టు సజెస్ట్ అండ్ మాడిఫై ద డిజైన్ సో దట్ ది రిస్క్ ఆర్ ఎలిమినేటర్ ఆర్ రిడ్యూస్. ఏదైనా డిజైన్లో సమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోడక్ట్, ఒక డిజైన్ ఫాలో అయితే దానిలో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, దట్ డిజైన్ షుడ్ బి మోడిఫైడ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ సమ్ ఆప్టిమమ్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఈస్ మేడ్ సో దట్ the risk can be eliminated, so that those risks can be eliminated or reduced by modifying that design point of view. And next one, there are some limitations that exist in the risk benefit analysis. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, సమ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్మాల్ స్టోరీ. ఒకసారి చంద్రగుప్త మౌర్య చాణక్యగుప్తుడు తెలుసు కదా మీకు, వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే ఒకసారి పాటలీపుత్ర పాటలీపుత్ర అని చెప్పి ఒక డైనాసిటీ ఉంటుంది. ఆ డైనాసిటీ మీద యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తారు. దాని మీద పాటలీపుత్ర మీద వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తానికి వెళ్తారు యుద్ధం చేస్తారు. దాంట్లో వాళ్ళకి లాస్ అవుతారు అనమాట. ఆ బ్యాటిల్ లాస్ అయిపోతూ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరు బాగా బాధపడి మనం ఓడిపోయాం, అనవసరంగా సరిగ్గా చేయలేదు యుద్ధం అనుకుంటూ అట్లా నడుచుకుంటూ వాళ్ళ రాజ్యానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు పాటలీపుత్ర రాజు వీళ్ళిద్దరిని పంపించేస్తారు అనమాట. ఇంకొకసారి మా మీద యుద్ధం చేయొద్దు, ఒకసారి చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు వాళ్ళకి మందలించి పంపించేస్తారు చంద్రగుప్త మౌర్యాన్ని, చాణక్యగుప్తుని. వాళ్ళిద్దరూ అట్లాగా బాధపడుతూ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఇంకా చంద్రగుప్త మౌర్య వెళ్ళిపోతాడు. చాణక్యుడు అట్లా నార్మల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే దారులు అట్లాగా చూస్తూ ఉంటాడు. చూసే మధ్యలో ఒక ఒక ఇల్లు కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ ఇంట్లో ఒక ముసలావిడ వాళ్ళ చిన్న మనవడు ఉంటాడు అనమాట. వాళ్ళ వాళ్ళ మనవడికి అన్నం తినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అన్నం వేసిస్తే తింటాడు అనమాట. అన్నం వేసిచ్చిన తర్వాత ఆవిడ పక్కకు వచ్చేస్తే ఆ పిల్లోడు గట్టిగా అరుస్తాడు. అమ్మ అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తాడు అనమాట. అరిస్తే ఏంట్రా ఏమైంది అని చెప్పి వెంటనే ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చూస్తే ఏమైంది అని అడుగుతుంది అనమాట. చంద్రగుప్తుడు కూడా చాణక్యుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. చూసి ఏమైంది అని అడిగితే అతను కాలిందమ్మా, అన్నం వేడివేడిగా ఉంది, మధ్యలో చేయి పెట్టడం వల్ల కాలిందమ్మా అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. కాలిందమ్మా అని చెప్తే జస్ట్ a minute. అప్పుడు ఏమైంది బాబు అని చెప్పి వాళ్ళ బామ్మగారు అడిగితే అప్పుడు బామ్మ ఏం లేదు, అన్నం వేసి ఇచ్చావు కదా, వేడివేడిగా ఉంది, నేను ఒకసారి చెయ్యి మధ్యలో పెట్టాను అందుకు కాలింది అని చెప్పి అంటాడనమాట. అంటే అప్పుడు ఆ బామ్మగారు నువ్వు సేమ్ చాణక్యుల్లానే చేస్తున్నావు అని చెప్పి నవ్వుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అన్నం తినేటప్పుడు చివరి నుంచి కలుపుకుంటూ కొంచెం కలుపుకొని తినాలిరా, అప్పుడే తినచ్చు, అన్నం మొత్తం తినచ్చు, అంతేగాని మధ్యలో చేయి పెట్టి ఎట్లా తింటారా అని చెప్పి నవ్వుతుంది అనమాట. అప్పుడు చాణక్యుడికి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓహో, మేము ఇప్పుడు దాడి చేసింది కూడా పాటలీపుత్ర మీద దాడి చేసింది కూడా మేము రాంగ్ చేసాం. ఆ పాటలీపుత్ర మీద ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న రాజ్యాలను గెలిచి తర్వాత పాటలీపుత్ర మీద చేయాల్సింది అని చెప్పి అనుకుంటాడు అనమాట అతను. అది అప్పుడు అట్లాగా అతను రియలైజ్ అవుతుంది అనమాట. డైలీ రెగ్యులర్గా ఉండే లైఫ్లోనే అతనికి ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ దొరుకుతుంది అనమాట. అది సేమ్ ఇట్లానే మనకి అప్లై చేసుకుంటే, స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్లై చేస్తే ఎగ్జామ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడే గబుక్కున అన్ని బుక్స్ అన్ని దులిపేసి మనం అన్ని చదువుతుంటాం. అట్లా కాదు, రోజు కొంచెం చదవాలి. అప్పుడే యూ కెన్ ఈజీలీ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అట్లా కాకుండా ఒకేసారి మిడ్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పగానే మిడ్ ఎగ్జామ్కి ఓపెన్ చేసి బుక్స్ తీసేసి ఏదో
అప్పటికప్పుడు చదివేసి అప్పటికప్పుడు మార్కులు రావాలంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏదైనా సరే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్‌గా చదవాలి. యూ నీడ్ టు రీడ్ ఆర్ రైట్ సంథింగ్. అట్లా చేస్తేనే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ గుడ్ జాబ్ అనమాట. అట్లాగా అల్టిమేట్‌గా మనం ఈ వర్క్ అంతా చేసేది దేనికోసం? ఒక గుడ్ పర్సెంటేజ్ రావడం కోసం. ఆ గుడ్ పర్సెంటేజ్ చూస్తే మనకు గుడ్ జాబ్ వస్తుందనమాట. అది అందుకోసం. ఏదో ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది నామినల్ థింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 వచ్చిందనుకోండి. 70, 80 వచ్చిందనుకోండి. 80 పైన ఎంతొచ్చినా నామినలే అవుతుంది. కాపోతే ఆ 80 తెప్పించుకోవడం అనేది ఆ మార్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్. 70 పైన ఎంతొచ్చినా నామినలే. బట్ ఆ మార్క్ దాటాలి. ఆ మార్క్ దాటడంలోనే మీరు చేసే కృషి చాలా ఉంటదనమాట. ఆ కృషి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ మార్క్ దాటాలి. 60 దాటాలా? 50 దాటాలా? అనేది మీరు పెట్టుకునే బెంచ్ మార్క్‌ని బట్టి ఉంటదనమాట. మీరు మీరు చేసే వర్క్‌ని బట్టి ఉంటదది. మీరు పెట్టుకునే టార్గెట్స్‌ని బట్టి ఉంటది. ఆ మార్క్ దాటిపోతే ఏంటంటే 60 ఎవ్రీ కంపెనీ నౌ-ఏ-డేస్ ఆర్ పుట్టింగ్ ది కట్ ఆఫ్ మార్క్ యాస్ 70%. 70 మన సీజీపీఏ ప్రకారం మీ సీజీపీఏ 7 అనుకుంటే 7 పాయింట్ అనుకుంటే దాన్ని పర్సెంటేజ్‌లోకి మారిస్తే 65% అవుతుంది. అట్లా కాకుండా మినిమమ్ మీరు ఒక 7.5 అట్లా పెట్టుకుంటే దట్ విల్ వాడు రెడ్యూస్ చేసినా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్‌లో రెడ్యూస్ చేసినా అది 70% అవుతుందన్నమాట. అట్లా చూసుకొని చేసుకోండి. మీరు ఈ సీజీపీఏ పాయింట్‌ల్లో ఉన్న సీజీపీఏని మీరు పర్సెంటేజ్‌లో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకుంటే మీ లెవెల్ ఏంటో, మనం ఎంత బాగా చదువుతున్నాం ఏంటో అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, there are uh, there are some limitations that exist in the risk benefit analysis. The economic and ethical limitations are present as follows. The primarily the benefit may go to one group and risk may go to another group. ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్లో ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ అనాలిసిస్ చేసే టీము ఒక గ్రూప్లో ఉంటే రిస్క్ అనాలిసిస్ చేసే గ్రూప్ ఇంకొక టీం అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎథికల్లీ కరెక్ట్. అట్లా రిస్క్ అనాలిసిస్ చేసేది, బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసే గ్రూప్స్ 2 ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ 2 అట్లా అనాలిసిస్ చేసుకోవడం వల్ల 2 ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ది కంపెనీ ఓన్లీ. ఓకే. Is an individual or government empowered to impose a risk on someone else on behalf of supposed benefit to somebody else? ఏదైనా ఇండివిజువల్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంపవర్డ్ టు ఇంపోజ్ రిస్క్ గవర్నమెంట్లో ఏంటంటే రిస్క్ ఏమో ఒకళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేసి ఒకళ్ళకి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ఎల్స్ ఒకళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్ అతనికి ఇవ్వకుండా వేరొకళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి, అది దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. అట్లానే రిస్క్ చేసిన వాడికి రిస్కీగానే వాడికి పనిష్మెంట్ ఉండాలి. బెనిఫిట్ చేసిన వాడికి వాడికి అప్రిషియేషన్ ఉండాలన్నమాట. అలా ఉండాలి. అలా కాకుండా వేరే విధంగా జరిగితే ఏంటంటే పీపుల్ హూ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు మ్యాక్సిమం రిస్క్ మే గెట్ ఓన్లీ ది మినిమం బెనిఫిట్స్. రిస్క్లో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్డ్ టు మ్యాక్సిమం రిస్క్లో ఎక్స్పోజ్ చేసే ఎంప్లాయీకి ఏంటంటే మినిమం బెనిఫిట్ వస్తుందన్నమాట. ఇన్ సచ్ కేసెస్ దెర్ ఈస్ ఈవెన్ వయోలేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆల్సో. ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే అప్పుడు రిస్క్ ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్మీ పీపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా. వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీస్ చూస్తే మనం కంపారిటివ్లీ వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీస్ 1.5 lakhs అట్లా ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్. ఆ 1.5 lakhs వాళ్ళకి మంత్లీగా మనం చూస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మన కోసం వాళ్ళు ఎంత సర్వ్ చేస్తున్నారు మన కోసం. ఇక్కడ మనం కూల్గా మనం ప్రతి డే ఎవ్రీ డే వీఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ సోఫిస్టికేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ స్ట్రైవింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ ఫర్ అస్ అనమాట. మనం ఇక్కడ ఎంత బాగా పడుకోగలుగుతున్నాం, మన వర్క్స్ మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట. అందుకని వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీస్ని కౌంట్ చేయటం అప్పుడు ఎప్పుడూ చేయకూడదు. వాళ్ళకి ఇచ్చేది చాలా తక్కువే అనమాట. వాళ్ళ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మనకు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి అంతే లెవెల్స్లో అందాలన్నమాట. అండ్ the units for comparison are not the same. Example, commissioning the expression highways may add a few highway deaths versus faster and comfortable travel for several commuters. హైవే మీద ఏంటంటే కంపారిజన్ టు సమ్ కమిషనింగ్ ది ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ మే యాడ్ ఏ ఫ్యూ హైవే డెత్స్ వర్సెస్ ఫాస్టర్ అండ్ కంఫర్టబుల్ ట్రావెల్ ఫర్ సెవరల్ కమ్యూటర్స్. అంటే హైవే పైన కొంతమంది రిస్కీ డెత్స్ కొంతమంది ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ వేరుగా ఉండాలి. అదే మామూలుగా కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళే వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ వేరుగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. ద బెనిఫిట్స్ మే బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, మనీ అండ్ టైమ్ సేవ్డ్, బట్ లైఫ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ sacrificed. But lives of the human being are sacrificed. How do we
then compare properly. Both risk and అందుకని అయిపోయిన రిస్కీ జాబ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆ రిస్కీ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి. నార్మల్గా హైవేని యూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి హైవేని నార్మల్గా యూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ టోల్ గేట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోల్ గేట్స్ అట్లాగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు అనమాట. అది అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ నామినల్ ఫీజ్ పెయిడ్ ఫర్ ది వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ అట్లా అనుకోవాలన్నమాట. Both risk and benefits lies in the future. The quantitative estimation of the future benefits using the discounted present value, which may be fluctuated. ఏదైనా డిస్కౌంటెడ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్న వాల్యూ కంటే కూడా అటు ఇటు ఫ్లక్చువేట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఎక్కువగా జరగాలనే పాయింట్ చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ మే నాట్ బి కరెక్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ మిస్లీడింగ్. కొన్నిసార్లు ఆ రిస్క్ ఎక్కువ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అనేది కొంచెం తక్కువ రావచ్చు అనమాట. అది కొంచెం మిస్లీడింగ్గా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. బోత్ రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్ మే హ్యావ్ అన్సర్టెనిటీస్. రెండిట్లకి కూడా రిస్క్కి బెనిఫిట్స్కి అన్సర్టెనిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. ద ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాబిలిటీ మే డిఫర్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ టు టైమ్. మనం ఎస్టిమేట్ చేసిన ప్రాబిలిటీ టైం టు టైం మారుతూ ఉండొచ్చు అనమాట. అండ్ రీజన్ టు రీజన్, ఏరియా టు ఏరియా కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు అనమాట. డిఫరెంట్ లోవర్ హిల్ సైడ్ ఏరియాలో ఉన్న పీపుల్కి ఒకలా ఉండొచ్చు. హిల్ మీద హిల్ స్లోపీగా ఉన్న ప్రాంతంలో హిల్ మీద ఒక హౌస్ కట్టుకున్నాడు. అతను హౌస్ కట్టుకున్న తర్వాత అతనికి రిస్క్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? నార్మల్గా ఫ్లాట్గా ఉన్న ల్యాండ్ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న అతనికి హిల్ మీద హౌస్ కట్టుకున్న అతనికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. రిస్క్ రేషియో ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంది? హిల్ మీద హౌస్ కట్టుకునే అతనికి ఎక్కువగా రిస్క్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంది అనమాట. వెరాజ్ నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ అపాన్ ది ఫ్లాట్ ల్యాండ్ అనమాట. అది దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీజన్ టు రీజన్ లైక్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ risk benefit analysis. In that risk benefit analysis, some more points are also there. That is first one is personal risk. Assessing the involuntary personal risk is not an easy task. For example, a group of residing near the cement plant. ఇందాక చెప్పిన సిమెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర కొంతమంది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి ఒక సిమెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర ఒక గ్రూప్ హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకున్నాం కదా. అదే ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Assessing the involuntary personal risk is not as easy task. For example, a group residing near the cement plant is exposed to a lot of risk here. If suppose a cement plant or a refinery was to come up in the area where this group already reside, they will object to the proposal. Normally, that group of people will object to the proposal. Why? Because we may cause some dust pollution. We may come across dust pollution as well as chemical releases in that area also. Chemical release will also take place in that area. The adequacy of compensation amount payable cannot be fixed reasonably. The adequacy of compensation. ఏదైనా రిస్క్ జరిగితే దాని కాంపన్సేషన్ కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఇవ్వలేరు అన్నమాట. పేయబుల్ కెనాట్ బి ఫిక్స్డ్ రీజనబుల్లీ. దాన్ని ఆ కాంపన్సేషన్ అమౌంట్ కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వలేని పరిస్థితి కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు అనమాట. హౌ టు ఎస్టిమేట్ ద రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆ పర్టికులర్ లాస్ని మనం ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేయగలం? వీ కాంట్ ఎస్టిమేట్ అనమాట. అది మనం ఎస్టిమేట్ వేయలేం. అది హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ దీస్ డిఫరెంట్ రిస్క్తో పోలిస్తే హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీతో మనం ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ మనీతో మనం కంపేర్ చేయలేం. అది హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్ దెన్ కంపేర్డ్ టు దిస్ మనీ. That is given here. For example, a person may be a father to his young ones, husband to his beloved wife, son to his aged parents, friend to the needy, as well as a guardian for its pet dogs, like that. ఒకే పర్సన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. ఒక ఫాదర్గా ఒక రోల్ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తన లైఫ్ని కోల్పోతే ఈ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేసే ఆ పర్టికులర్ వన్ పర్సన్ మనకి
మనకి లాస్ అయిపోతున్నట్టు అనమాట. ఆ సొసైటీలో వీళ్ళందరూ కూడా సఫరర్స్ అవుతారు అనమాట. ఫాదర్గా ఒక రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ హస్బెండ్గా రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు, సన్గా చేస్తున్నాడు, సన్ సన్గా చేస్తున్నాడు, ఫ్రెండ్గా చేస్తున్నాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ గార్డియన్ ఫర్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లైక్ దట్. ఇఫ్ that person's life is more important for his family as well as for the society, that his life is not going to be compensated in terms of money. There are persons who dare to serve people in date strains in spite of risky situations where their lives were in stakes. For example, Mahatma Gandhi served people during Navakali Yatra when dangers were present all over. మహాత్మా గాంధీ సర్వ్ చేసేటప్పుడు సర్వ్ చేసేటప్పుడు ఏదో నవకాలి యాత్ర అని చెప్పి ఒకటి చేశారంట. ఆ యాత్రలో చాలా డేంజర్ పొసెస్ అయిందనమాట. అప్పుడు అయినా సరే మహాత్మా గాంధీ చేశారని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఫర్ సచ్ సేవ్ ఇయర్స్ దెర్ ఆర్ నో పర్సనల్ రిస్క్ అనమాట. అట్లాగా ఆయన పీపుల్ కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన దాన్ని ఏమి రిస్కీగా అనుకోకుండా చేసేసాడు అనమాట. అది అయిపోయింది. And next one is, however, any of the following methodologies may be adopted to assess quantitatively the personal risk here. Assess the voluntary activities, assessing that voluntary activities ni assess chesukoవడం. Example, life insurance policy taken like that. మనకి ఏదైనా వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జాబ్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అట్లా చెప్తున్నారు అన్నమాట. అసెసింగ్ ది వాలంటరీ యాక్టివిటీ. మనం చేసుకునే మన జాబ్తో పాటు అందరూ బాగుండాలి అనుకుంటే, మన ఫ్యామిలీ కూడా మనం ఒకవేళ సమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో మనకి ఏమన్నా హార్మ్ జరిగితే, ఆ హార్మ్ జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కొంచెం సేఫ్ కండిషన్లో ఉండాలంటే వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ దిస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ లైక్ దట్. ఓకే. Assess the degree of occupational hazards. Example, dust, radiation, and asbestos and its effects on health. ఇవి ఈ డస్ట్, రేడియేషన్, యాస్బెస్టోస్ ఇట్లా అన్నిటి వల్ల కూడా we may come across some lung infections or lung cancers like that we may come across here. And loss of sense such as sight, eyes loss అవ్వచ్చు, మనకు సైట్ లాస్ అవ్వచ్చు. హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్, we may come across hearing problem. Loss of limbs, some loss of limbs may causes some industries ఏంటంటే కొన్ని కటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయన్నమాట. స్టీల్ బార్స్ని కట్ చేసేది ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని లేకపోతే సమ్ వెల్డింగ్ చేసే ఉంటాయన్నమాట. ఆ వెల్డింగ్ చేసే వర్క్ చేసే దగ్గర టెక్నీషియన్స్ చాలా మంది పాపం వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ కట్ అయిపోవటం కానీ, ఫింగర్స్ కట్ అయిపోవటం కానీ అట్లా చూస్తుంటాం అనమాట. అట్లానే ఆ వెల్డ్ చేసేటప్పుడు ఆ లైట్నింగ్లో ఆ ఐస్కి కూడా కొన్నిసార్లు ఐసైట్ కూడా లాస్ అవుతారు అనమాట. కొన్నిసార్లు హెవీ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. ఇండస్ట్రీస్లో హెవీ సౌండ్స్ వచ్చే దగ్గర కూడా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఆ హెవీ సౌండ్స్ వచ్చే వాళ్ళకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది అనమాట. అది different organs are going to be affected due to this different problems in the organization or industry like that. Yeah, loss of sense such as eyesight, hearing problems, loss of limbs, damage to organs or disfigurement of the limbs or body. Loss of earning capabilities, especially due to physical disabilities. Loss of earning capability especially due to physical disabilities ఉన్నాయి అనుకుంటాం. అప్పుడు మనకి ఎర్న్ చేసుకుంటున్నాం. మనం హ్యాండ్స్ లెగ్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే, మన లిమ్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే వీ కెన్ డూ సమ్ వర్క్ ఇన్ ఏ వెరీ సోఫిస్టికేటెడ్ వే. మనం ఆ రెండు హ్యాండ్స్ లెగ్స్ సరిగ్గా లేకుండా మనం చేయాలనుకున్న వర్క్ని కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా చేయలేము అనమాట. అందుకని వాటిని ప్రాపర్గా మనం జాగ్రత్తగా మనం వాటిని కాపాడుకుంటూ మన వర్క్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్ టు సమ్ 60-70s వరకు కూడా మనం వాటిని టేక్ గార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అది లాస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఫిజికల్ డిసబిలిటీస్ ఏమన్నా వస్తే మనం ఇంకా ఎర్న్ చేయడం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎర్న్ చేసే అమౌంట్ కంటే కూడా చాలా తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది అనమాట. దేర్ ఫోర్ వీ షుడ్ బి మోర్ కాన్షియస్ for our organs. Each and every organ is very important in human beings life. Get assist by trained arbiters. అందుకని ఇట్లా ఈ రిస్క్లు ఏమి లేకుండా మనం ట్రైనింగ్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకుంటే we can safeguard from that particular accident situations like that. Okay. And public risk. Assessing the public risk is relatively easy, as in the societal value system the cost of disability can be averaged out. Disabilities, this is assessing the public risk is relatively
ఈజీ. పబ్లిక్ రిస్క్ అనేది తీసుకుంటే దీనిలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిస్క్ అనేది తీసుకోవడంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ హోల్గా తీసుకుంటాం అనమాట. అందరు పీపుల్ వస్తారు కాబట్టి అప్పుడు ఈ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పర్సన్స్ ఆటోమేటికల్లీ యాజ్ ఎ హోల్గా చూసినప్పుడు కొంచెం తక్కువ మంది ఉంటారు అనమాట. అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ నేషనల్ సేఫ్టీ కౌన్సిల్ adopted an equivalent of 6,000 days, that is 16.42 years for death as per the personal value system for social cause of disability. దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ యుఎస్లో ఇది ఒక కౌన్సిల్ నేషనల్ యుఎన్ నేషనల్ సేఫ్టీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అడాప్ట్ చేశారు. దానిలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఈక్వలెంట్ 6,000 డేస్ చూసుకుంటున్నారు. మరి 6,000 డేస్ని అనాలిసిస్ చేస్తే దానిలో ఏమన్నా డెత్స్ వచ్చినా సరే, ఏదైనా ఆర్గాన్స్ లాస్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఒక పెనాల్టీ ఇచ్చేలాగా, వాళ్ళకి కొంచెం సేఫ్ గార్డ్ చేసేలాగా చూసుకుంటున్నారు అనమాట. టు అసెస్ ది పబ్లిక్ రిస్క్, ద లాస్ ఆన్ ది అసెట్స్ అండ్ ది కరెక్షన్ కాస్ట్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ loss or reduction in the future income or earning capability due to the loss of limbs on their capabilities. అదేంటంటే ఇన్కమ్, వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏదైనా లిమ్స్ లాస్ అయిపోతే ఆ లాస్ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి, వాళ్ళకి దాన్ని ఎట్లా కాంపన్సేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇస్తారు అనమాట. అట్లాగే సిమిలర్గా ఇదే విధంగా మన ఆర్మీలో ఏదైనా లిమ్స్ ఏదైనా కోల్పోయిన ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి, మిలిటరీ మ్యాన్కి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి సమ్ కాంపన్సేషన్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ దట్ మిలిటరీ మ్యాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ అనమాట. వాళ్ళకి ఒక హౌస్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వటం కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఇవ్వటం కానీ, సమ్ కాంపన్సేషన్ ఈస్ డన్ టు దెమ్, సమ్ కాంపన్సేషన్ ఈస్ డన్ టు దెమ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో. ఇది యుఎస్లోనే కాదు, ఆ యుఎస్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది రూల్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ బై అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో. మన కంట్రీలో కూడా ఇట్లాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టార్లో కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్ తీసుకున్నా సరే, నేవీలో తీసుకున్నా సరే, ఎయిర్వేస్లో తీసుకున్నా సరే, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఇన్ అవర్ సర్వీసెస్, ఇండియన్ ఆర్మీ సర్వీసెస్, ఆ సర్వీసెస్లో తీసుకున్నా సరే, ఆ లాస్ ఆర్ రిడక్షన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ తగ్గింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక ఆర్గాన్ని డిజేబుల్ అయినా సరే, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ డిజేబుల్ అయితే ఆ లాస్ని కాంపన్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, కంపల్సరీ. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్సిడెంట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ reinforcement of body parts or limbs and medical treatments, all those things comes under. And cost of welfare, which includes rehabilitation, provision of less demanding alternate jobs and other disability బెనిఫిట్స్. అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా అనమాట. హౌసింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ నీడ్స్ ఏముంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు live his life, we need some home as well as food as well as some clothing. Like, in order to meet these three requirements, they will give all sort of compensation for that particular person who lost his any organ in the specific situation, or some in some other accident like that. Okay, loss or reduction in the future income, cost associated with the accident should be compensated, cost of welfare, which includes rehabilitation, లెస్ డిమాండింగ్ ఆల్టర్నేట్ జాబ్. వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు అట్లాగా నుంచొని చేసే జాబ్ కాకుండా కూర్చొని చేసే జాబులు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. అట్లాగా ఒకే దగ్గర సీటింగ్ వేసేసి సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేసే జాబ్స్ అట్లాగా ఇస్తారనమాట వాళ్ళకి. సమ్ బ్యాంక్లో కొన్ని బ్యాంక్స్లో అట్లా ఇస్తారనమాట, క్లర్కల్ పోస్టులు ఇవ్వటం అట్లా. అదే ఆర్మీలో ఏదైనా లింబ్ ఏదైనా లాస్ అయిన వాళ్ళకి పిహెచ్ కోటా కింద ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో క్లర్కల్ పోస్ట్ ఇవ్వటం కానీ, ఏదైనా సమ్ అదర్ సెక్టార్లో వేరొక జాబ్ ఇవ్వటం కానీ అట్లా చేస్తారు. రైల్వేస్లో అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డ్రైవర్ కానీ, అసిస్టెంట్ కానీ మెడికల్ అన్ఫిట్ అయితే అతనికి క్లర్కల్ పోస్ట్ ఇస్తారన్నమాట. వేరొక డివిజనల్ ఆఫీసెస్ అని చెప్పి ఉంటాయి అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ main centers are there, like Vijayawada, like Chennai, like Visakhapatnam, like that, in different divisional cities. In that divisional offices are present there. If there is any medically unfit employees are there in those organizations, they are going to compensate with some other clerical posts. ఆ క్లర్కల్ పోస్ట్స్కి వాళ్ళకి అట్లాగా కంటిన్యూ చేపిస్తారు అన్నమాట, వాళ్ళ సర్వీస్లో ఉండేలా చూస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
And next one is reducing risk or improving safety. Reducing risk as well as improving the safety. That is several techniques adopted to reduce the risk or improving safety in a product or process are listed below. The applications of inherent safety concept in design. Example: LPG cylinder is provided with frame to protect the valve. ఎల్పిజి సిలిండర్లు ఒక ఫ్రేమ్ ఇస్తారు అన్నమాట, ప్రొవైడెడ్ విత్ ఫ్రేమ్ టు ప్రివెంట్ ది వాల్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ది క్రయోజెనిక్ స్టోరేజ్ చేసేటప్పుడు ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ దట్ సిలిండర్. వన్ వాల్వ్ విల్ బి దేర్ that is going to be protected and while protect the wall while handling and facilitating cryogenic storage. A magnetic door catch provides an easy escape for children caught inside the ఫ్రిడ్జ్ యాక్సిడెంటల్లీ. ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ డోర్ పెడతారనమాట. అదేంటంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ డోర్ క్యాచ్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ ఈజీ ఎస్కేప్ ఫర్ చిల్డ్రన్. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ డోర్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ చిల్డ్రన్ దాని లోపలికి వెళ్ళినా సరే వెంటనే ఆ డోర్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేలా కూడా కొన్ని కొన్ని డిజైన్ చేస్తారనమాట. అది ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైనా డోర్ అట్లాగా పడిపోయినప్పుడు, యాక్సిడెంటల్గా పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళే అన్లాక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేలాగా చేయొచ్చు అనమాట. యూజ్ ఆఫ్ redundancy principles in the instrument protection or design. ఏదైనా రిడెండెన్సీ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, డిజైన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ ఆఫ్ స్టాండ్ బై డివైస్ అండ్ బ్యాకప్ ఫర్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. లైక్ దీస్ ఆర్ ది స్టాండ్ బై డివైస్. ఒక డివైస్ పాడైపోతే ఇంకొక డివైస్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని స్టాండ్ బై డివైస్ అంటాం. అట్లానే బ్యాకప్ ఫర్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. బ్యాకప్ కంప్యూటర్ మనం వర్క్ చేసే కంప్యూటర్లో డేటా అంతా, ఇంపార్టెంట్ డేటా అంతా కూడా టూ కాపీస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. మన కంప్యూటర్లో ఒక కాపీ పెట్టుకుంటే ఇంకో కాపీ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకొని దానిలో బ్యాకప్ చేసుకుంటాం అనమాట. దీస్ టూ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ రిడెండెన్సీ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ సమ్ డిజైన్ సేఫ్. And next one is periodical monitoring, that is inspection and testing of safety system to ensure reliability. Example: fire extinguishers, earth systems in electric circuits are checked periodically. issue of operational manuals and training of the operational personnel, and regular audits are adopted to ensure that the procedures are understood. ఇదేంటంటే మనకి ఇష్యూ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ మాన్యువల్స్ని ఇష్యూ చేస్తాం. ఆ మాన్యువల్స్ని ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ పర్సనల్ అండ్ రెగ్యులర్ ఆడిట్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ అండ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద ప్రొసెసర్స్ ఆర్ అండర్స్టూడ్. మాన్యువల్స్ని ఇష్యూ చేస్తాం. ఆ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా ఆడిట్ చేస్తాం ఎన్షూరింగ్ దట్ ద ప్రొసెసర్స్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్ అండ్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ వర్కింగ్ కండిషన్. అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా మాన్యువల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి లేదో కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెల్ డిజైన్డ్ ఎమర్జెన్సీ evacuation plan and a regular rehearsal or drills to ensure preparedness in case of emergency. Well designed emergency evacuation plans and regular rehearsal. మనం ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలో ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, దాన్ని అది వర్క్ అవుతుందో లేదో పర్టికులర్గా చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వెదర్ that particular device is working properly or not. We need to make some rehearsal or some drills to ensure preparedness. అది వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి మనం దాని మీద రిహార్సల్ వేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మనకి కావాల్సిన వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక 2 డివైజెస్ కొన్నాము, ఒక డివైస్ బాగా యూస్ చేసుకుంటూ ఇంకొక డివైస్ యూస్ చేయట్లేదు. ఆ డివైస్ యూస్ చేయకపోతే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిటీరియేట్. ద వర్కింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డివైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిటీరియేట్ కండిషన్. అట్లా జరగకుండా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ నీడ్ టు బి ఆన్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఏ డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏసీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన ఇంట్లో మన రెగ్యులర్ యూస్ చేసే ఏసీస్నే తీసుకుంటే ఏసీని కంపల్సరీ ఒక్కసారన్నా ఆన్ చేయమని చెప్తారు. మనకి సర్వీస్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏసీ అట్లాగే ఉంచొద్దండి, ఆఫ్ చేసి అట్లానే ఉంచొద్దు. డేకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ యూస్ అయిపోయినా సరే దాన్ని ఆన్ చేసి ఉంచాలండి. అప్పుడు దానిలో ఉన్న ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ ఏదైనా అక్యుములేట్ అయినా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు దట్ దానికి మనం సర్వీసింగ్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేయించాల్సిన పని ఉంటుంది. దట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ది వెరీ గుడ్ మేనర్. అట్లాగా దానికి సర్వీసింగ్ ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే అట్లాగా ఆపేసి పెట్టామనుకుంది, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసామని పిలవాల్సిందే మనం. అట్లా పిలిచే పని లేకుండా మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తుంటే
it will work in a very neat manner. Okay, I am stopping here. Voluntary risk we will see for the next class.